نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام مسلمانان عالم کو آج 29 مئی کی مناسبت سے ایک بہت بڑی تحریک جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اس کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ 7 نومبر 1974 میں نیشنل اسمبلی پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار جو دیا تھا، اس میں سب سے پہلے اس تحریک کے شروع ہونے کے لیے کہ 22 مئی کو نشتر میڈیکل کالج کے ہونہار وہ کریم طلباء جو کہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، کسی دینی مدرسے کے طلباء نہیں تھے، وہ جس وقت ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر ہمیشہ یہ ایک معمول بنا ہوا تھا کہ قادیانی انجمن احمدیہ اور ان کی جتنے البدر اور دیگر جتنی تقریب کار ان کے جو جماعت کے ادارے ہیں، وہ ہر ٹرین سے آنے والے لوگوں کو الفجر رسالہ جو ان کا قادیانیوں کا تبلیغی رسالہ تھا اور دیگر مرزا غلام احمد قادیانی کے لٹریچر وہ تقسیم کرتے تھے۔ لیکن 22 مئی کا دن وہ ایک عظیم دن تھا کہ جس وقت قادیانی ان نوجوانوں نے، ان غنڈوں نے اس ٹرین کے اندر نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کو جب یہ اپنے پمفلیٹ اور لٹریچر تقسیم کیا تو میں سلام پیش کرتا ہوں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے ان اسٹوڈنٹس کو، اور ان میں ہمارے ایک دوست اور بھائی جو میرے ساتھ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی تحریک کا حصہ ہیں اور آج کل وہ کینیڈا کے اندر مقیم ہیں۔ وہ پہلے کویت میں رہے اور تقریباً 40 سال انہوں نے کویت کے اندر امیری ہاسپٹل سمیت اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اپنے کام سر انجام دیے۔ مجھے محترم مکرم ڈاکٹر محمد جمیل ہاشمی صاحب نے خود یہ بتایا، کئی مرتبہ بتایا کہ جس وقت ہم ٹرین کے اندر سے جب وہ ٹرین ربوہ رکی اور ہم باہر نکلے تو ان غنڈوں نے، قادیانی مبلغین نے، ان مربیوں نے جن کو مربی کہتے ہیں، انہوں نے لٹریچر جب دیا تو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ نے اس لٹریچر کو پھاڑ کر زمین پر پھینکا۔ اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلباء نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ایک بار نہیں، اپنی ایمانی جرت اور قوت کے ساتھ یہ نعرہ جب لگا تو یہ نعرے کی آواز پورے ربوہ میں گونجی اور ریلوے اسٹیشن کی اس نوجوانوں کے نعروں کی آواز میں ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ ایوان محمود تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد ٹرین چل پڑی، اسٹوڈنٹ بھی اس وقت بے فکر ہو کر اپنے سفر میں رواں دواں تھے۔ انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ اب ہمارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس کے بعد قادیانی لابی نے ان اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ملتان کے تھے، ان کے بارے میں معلومات لیں اور پتہ چلا کہ یہ اسٹڈی ٹور پر پشاور جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوری طرح سے ان کو اپنی نظروں میں رکھ کر ان کے واپسی کے پروگرام کو جب پوری طرح لے لیا کہ کس تاریخ کو یہ دوبارہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکیں گے، تو وہ 29 مئی جس میں نشتر میڈیکل کالج کے وہی طلباء اب واپس اپنی اسٹڈی ٹور کے بعد لوٹ رہے تھے، اور اس کے بعد جب ربوہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی
تو خلاف معمول زیادہ وقت کے لیے ٹرین کو وہاں روک دیا گیا اور اسٹوڈنٹ کو ڈبوں سے نکال کر زد و کوب کیا گیا، اور ایک بہت بڑی فورس وہ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر ان طلباء کو مارا، پیٹا، زخمی کیا، مگر سلام ہو میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج کے ان اسٹوڈنٹ کو بمائے محترم ڈاکٹر محمد جمیل ہاشمی صاحب کے، جنہوں نے اس ڈنڈے کھانے کے باوجود اس وقت بھی یہی نعرہ لگایا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، لا نبی آبادی کا نعرہ لگاتے ہوئے زخمی حالت میں، اور کافی دیر تک وہاں کے ریلوے اسٹیشن والوں نے بھی سازش کی ہوئی تھی، اور اس سازش کے تحت انہیں زد و کوب کر کے زخمی کیا گیا، اور ان میں ایک مسلمان سٹاف ممبر جو ریلوے اسٹیشن پر تھا، اس نے فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشن کو خبر کی کہ یہ ٹرین اس لیے رکی ہوئی ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور ختم نبوت کے نعرے پر قادیانی لابی اور ان کے نوجوان ڈنڈوں سے انہیں مار پیٹ رہے ہیں۔ بس یہ خبر فیصل آباد پہنچی، اور فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے سٹاف نے وہاں جب لوگوں کو یہ بتایا، تو وہاں ریلوے اسٹیشن کے فیصل آباد، اس وقت لیل پور تھا، فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشن کے امام و خطیب حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنی مسجد میں، ریلوے اسٹیشن کی اس مسجد میں اپنے منصب کی ادائیگی میں نماز پڑھانے کے لیے صف بندی کرا رہے تھے، اور نماز کے بعد جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ابھی ٹرین آنے والی ہے، اور اس میں نشتر میڈیکل کالج کے وہ اسٹوڈنٹ جن کو قادیانیوں نے ربوہ میں ڈنڈوں سے مار مار کر زخمی کیا ہے، اور بہت انہیں بعض درجنوں طلباء بہت زیادہ مجروح ہوئے ہیں، تو مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شخصیت کے بارے میں اتنا کہہ دوں کہ وہ مجاہد ختم نبوت تھے، ہمارے والد محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس جماعت کے بانیوں میں، اور اس ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے بانیوں میں سے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جو مجلس شورا بنائی تھی، اس میں میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب اور مولانا تاج محمود صاحب، مولانا احسان احمد شجابادی صاحب، اور تمام بزرگوں کے نام لوں تو بہرحال یہ مختصراً یہ کرتا ہوں کہ میں خود جب اسٹوڈنٹ لیڈر تھا تو اپنے والد محترم کے ساتھ ملتان تغلق روڈ پر تحفظ ختم نبوت کا دفتر تھا، اس وقت مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ امیر تحفظ ختم نبوت تھے، اور اسی میں حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ اپنی میٹنگ کا آغاز جب فرماتے تھے، تو میں نے ایک دفعہ انہیں میٹنگ سے پہلے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی ان مجلس شورا کے ممبران، جن میں بڑی بڑی شخصیات جن کے نام میں لوں، مولانا عبد الرحیم اشرف صاحب تھے، اس کے علاوہ مولانا محمد شریف بھاولپوری تھے، اور بڑے بڑے اکابر، حکیم اشرف تھے، اب اس میں حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیں ان کی نظر کتنی دور رس تھی، انہوں نے کہا آپ طالب علم ہیں، آپ اس میٹنگ میں بیٹھیں، بلکہ آج آپ کو میں موقع دوں گا کہ اس میں خطاب بھی کریں۔ تو میں ویسے بھی اس وقت ختم نبوت کے موضوع پر کچھ نہ کچھ خطاب کرتا تھا، تو میں نے وہاں 5 منٹ کا خطاب بھی کیا تھا، اور حضرت مولانا تاج محمود صاحب نے اسی وقت اسی مجلس شورا کی میٹنگ کے اندر مجھے امیر مجاہدین ختم نبوت کا ٹائٹل دیا، اور پھر لولاک میں میرے مضامین بھی چھپتے رہے جو ان کا اپنا رسالہ تھا۔ میں یاد کر رہا تھا کہ مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ڈاکٹروں کو بھی بلا لیا، اور اس کے بعد علماء کو بھی، اور اس کے بعد جب وہ ٹرین فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو ان زخمی طلباء کو مرہم پٹی کرنے کے ساتھ مولانا تاج محمود صاحب نے ریلوے اسٹیشن پر سینکڑوں سے زیادہ لوگ آ چکے تھے، اور اس احتجاجی جلسے میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان بچوں کے خون اور ان کے زخمی ہونے کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد میں تاریخ کا یہ گوشہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے فیصل آباد میں تاجران نے ہڑتال کی، اور اس کے بعد یہ 29 مئی کو ہونے والا یہ سانحہ
جس میں میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کو زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشن پر جس وقت احتجاجی ریلی چلی اور بازار بند ہو گئے، اور 30 مئی کو فیصل آباد اور سرگودا کے وکلاء نے بھی اپنی عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے مارچ کیا اور کہا کہ طلباء کو ان غنڈوں نے جو منکرین ختم نبوت ہیں انہوں نے زخمی کیا ہے، قانونی طور پر ہم اس کی جنگ لڑیں گے۔ ادھر سے جب یہ خبر ریڈیو پر آئی، مجھے یاد ہے میں اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسٹوڈنٹ یونین کا صدر بھی تھا، یہ خبر ریڈیو کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی، اور پھر حنیف رامے جو کہ اس وقت صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور مصطفیٰ کھر اس وقت صوبہ پنجاب کے گورنر تھے، انہوں نے رات کو جب یہ خطاب میں کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی احتجاج کرے، میں یہ تاریخ کے حوالے دے رہا ہوں، پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی، اس کے علاوہ بھاولپور یونیورسٹی، ملتان یونیورسٹی، پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں نے، اسٹوڈنٹ لیڈرز نے رابطے بھی کیے، اور ہم سب نے پورے ملک میں کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ریلیاں نکالیں اور اپنے طلباء برادری کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ بس اس کے بعد یہ واضح نشین کر لیں کہ میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج کے یہ اسٹوڈنٹ یہ کوئی دینی مدرسے کے طلباء نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ وکلاء جو نکلے وہ اہل دانش تھے۔ اس کے بعد میڈیا، جس کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اخبارات اس وقت ہوتی تھی، اور ان اخبارات میں انہوں نے جلی سرخیوں کے ساتھ اس واقعے کو جب اجاگر کیا، میڈیا نے بیدار کیا، اور یونیورسٹی کے طلباء جس وقت سڑکوں پر آ گئے، تو اس کے بعد تحفظ ختم نبوت کے امیر شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، بنوری ٹاؤن کراچی میں انہوں نے میٹنگ کی، پھر ملتان تشریف لائے، اور آل پارٹیز ختم نبوت کے نام سے مجلس عمل تحریک کے ساتھ تمام پارٹیوں کے بڑے بڑے جتنے بھی قائدین تھے ان کو بلایا، بغیر کسی تفریق کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہر مکتب فکر کے ساتھ پھر اس تحریک کا آغاز ہوا، جس میں اہل تشیع بھی اس کے اندر بلائے گئے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بعد پھر یہ اعلان کیا کہ ہم 14 جون کو اس مجلس شورا میں یہ اعلان کر رہے ہیں، جس میں آل پارٹیز ختم نبوت مجلس عمل کے ساتھ علماء کرام، مشائخ عظام، طلباء لیڈرز، اور اس کے علاوہ بزنس مین، وکلاء، میڈیا، سب کو ملا کر اس تحریک کا اعلان 14 جون کو ہوا۔ اب 14 جون کو جس وقت یہ اعلان ہوا تو یہ واضح نشین کیجئے کہ 14 جون کو اس اعلان کے بعد پھر تحریک چلی، وہ پورے ملک میں پھیل گئی، مساجد، ممبر و محراب سے جلوس نکلنے شروع ہوئے، بازاروں میں تاجران نے ساتھ دیا، حتیٰ کہ پورے ملک کا پہیہ جام کر دیا گیا، اور 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرارداد داخل کر دی، جس کے اندر 28 ممبران کے دستخط تھے۔ 28 ممبران نے اس قرارداد پر دستخط کیے، ان میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا عبد المصطفیٰ الحضری، مولانا شاہ نورانی خود اس تحریک کے محرک تھے، اور تحریک انہوں نے پیش کی تھی۔ اسی میں چودھری ظہور الہی، پروفیسر ظہور احمد اور دیگر ہر جماعت کے لوگ، علماء کرام جو جتنے تھے، انہوں نے بھی اس تحریک، اس بل کے لیے کہ تحریک التوا اور اس قرارداد کو ہم اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں، جب یہ پیش کر دی گئی، ادھر سے علماء کرام قومی اسمبلی کے بہر عوام میں بڑے جذبے کے ساتھ تمام پاکستان کے غیور مسلمان ایک پیج پر تھے۔ وکلاء کو سلام، میڈیا کے نوجوانوں کو سلام، علماء کرام کو سلام،
उसके अलावा मशाइख उज़्ज़ाम पीरान उज़्ज़ाम को सलाम। हत्ता कि मैं क्या बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ के डीन प्रोफेसर मैदान में आ गए, और ये तहरीक जब इतने ज़ोरों पर हुई तो जुल्फ़कार अली भुट्टो उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, और उसके बाद वो इस मसले को हल करने में पहले ज़ाहिर है कि हुकूमतें दबाव में होती हैं, मगर यहाँ भी एक बात मैं बता दूँ, क्योंकि ये तारीख़ का एक वर्क है जो मेरे पास महफूज है अपनी दिल में, मैं उसको ज़हर करना चाहता हूँ कि उस वक़्त कौमी असम्बली में एक मेंबर जिनका नाम मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़ारा के मेंबर थे और जुल्फ़कार अली भुट्टो के बहुत करीबी एहतराम में बाबा कहते उन्हें, तो उनका एक ताल्लुक़ था। तो उन्होंने अपनी बूसा मंडी रावलपिंडी में वो ख़तीब थे और कौमी असम्बली के मेंबर थे, उन्होंने भुट्टो को अपने उस वक़्त पेजर पर जो है उसके मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो से ज़ाती तौर पर मिलना चाहता हूँ, जमाती तौर पर नहीं, क्योंकि जमातों ने मुलाकात से इनकार कर दिया था। उस पर भुट्टो साहब को जब पता चला तो उन्होंने वेलकम किया, कहा मैं गाड़ी भेजता हूँ। मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद अपनी गाड़ी नहीं थी उस वक़्त की, वो यानी वो पीली गाड़ी जो टैक्सी थी पिंडी वाली, उस पर बैठे और उन्होंने ये भी इतला कर दी कि मैं इस टैक्सी पर आऊँगा, किसी मीडिया वालों को इतला नहीं करनी, किसी अपनी यानी वज़रा को भी इतला न करें, मेरा आपसे मिलना एक निजी है, एक दोस्ताना माहौल में है, आप मेरे बेटे हैं, आप मुझे बाबा कहते हैं, मैं इस हैसियत से आपसे मुलाकात के लिए ज़ाती तौर पर आ रहा हूँ। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो उस वक़्त चाहते भी थे कि मुझसे कोई इस मौजू पर बात करे, इसलिए उन्होंने इस बात को एग्री कर लिया कि आपकी टैक्सी हमारे इस ऐवान वज़ीर आज़म के गेट पर जब पहुँचेगी तो इंशाअल्लाह ताला वो आगे गेट खुल जाएंगे। और ये पहला वाक़या था कि एक आम सी टैक्सी, जिस टैक्सी के ड्राइवर को भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, जब उसे बताया, मौलाना हज़ारवी साहब ने ख़ुद ये वाक़या हमें ख़ुद बताया था, फरमाया जब मैंने उसे कहा कि इस तरह चलो चलो चलो, चलते चलते मैंने कहा ये अब वज़ीर आज़म हाउस है, इसमें जाना है, उसने हाथ जोड़े। फिर हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने उनसे कहा कि नहीं बेटे, आप वहाँ अंदर चलें, गेट खुल जाएगा, इतला कर दी हुई है। गेट खुले और फिर बरामदे में जुल्फ़कार अली भुट्टो ख़ुद ठहर रहे थे, टैक्सी का दरवाज़ा उन्होंने ख़ुद खोला, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी के साथ किताबों का एक बहुत बड़ा थैला था, वो बूढ़े भी थे। जब उस थैले को उन्होंने उठाया, ड्राइवर उठाने लगा, भुट्टो साहब ने ख़ुद उस थैले को साथ उठाया, और उसके बाद हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने रात के अंदर, रात की उस तारीकी में जो खुफिया मुलाकात की थी, उसमें एक एक सफ़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों का पढ़कर भुट्टो को बताया कि ये बराहीन आम दिया है, इस किताब में इसने मिर्ज़े ने यूँ लिखा है। जब ये चीज़ें सारी लिखी और बताई, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा यानी बहुत सारा वक्त लिया, तो भुट्टो जज्बात में आ गए और उन्होंने कहा ये शख्स तो गालियाँ दी, कहा ये मिर्ज़ा, इसने हमारे नबी के बारे में ये कहा है, हज़रत हुसैन के बारे में ये कहा है, हज़रत अली के बारे में ये कहा है, हज़रत फातिमा ज़हरा के बारे में ये कहा है। इस तरह से वो सारी तहरीरें जो मिर्ज़ा ने कहा कि मेरे तो जेब में 100 से ज़्यादा हुसैन हैं अलियाज़ बिल्लाह, और फिर वो अपना कि मेरे पास आए और सिरहाने बैठ गई हज़रत फातिमा ज़हरा। तो इस इबारत को सुनने के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो जज्बात में आकर अपनी रान पर हाथ मार कर उन्होंने कहा बाबा जी बस आप बस करें, बताएं, हुक्म करें क्या है। उन्होंने कहा बस ये है कि जो मैंने अभी कहा, तुमने गालियाँ दी, हम गालियाँ नहीं देते, हम यही कहते हैं कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इस्लाम के अंदर ये कोई फ़िरका नहीं है, ये एक फ़ितना है, ये जो है रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ सिर्फ ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं बल्कि गुस्ताखियाँ हैं। तो भुट्टो साहब ने उसके बाद रात के उसी हिस्से में नुसरत भुट्टो साहब को बुला लिया और कहा बाबा की बात सुनो। फिर बाबा ने उन्हें भी बताया, तो नुसरत भुट्टो ने भी अपने सरताज जुल्फ़कार अली भुट्टो को कहा डन कर दें इसको, जो कुछ करना है। उसके बाद अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब को बुलाया गया जो उस वक़्त वज़ीर कानून थे, और उसके साथ मौलाना कौसर नियाज़ी उस वक़्त मजहबी अमूर के वज़ीर थे। इन दो को बुलाकर भुट्टो साहब ने कहा
बाबा ने मुझे इस मसले के बारे में आगाह कर दिया है। अब मैं अपनी पार्टी का पार्लिमानी लीडर होने की हैसियत से पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान को इस बात के साथ इजाज़त दे रहा हूँ कि वो असम्बली के अंदर जो करारदाद शाह अहमद नूरानी ने पेश की है इस पर बहस में लाएँ, और उस वक़्त फ़ारूक अली साहब स्पीकर थे, असम्बली का इजलास बुलाएँ और उसके बाद बहस व तमहीज़ हो, और उसमें तमाम मेंबर आज़ाद हैं, क्योंकि ये मज़हब का मसला भी है, कौम मिलत का मसला भी है। आइए मुख्तसरन उसके बाद तहरीक अपनी अरूज पर पहुँच गई। शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वो एडिटर चटान, जो कि चटान थे, मीडिया की एक आवाज़ थी उनके साथ। उस वक़्त के बड़े बड़े मीडिया के जितने ग्रुप थे वो शोरश काश्मीरी के साथ बाजू और वज़न के साथ साथ खड़े थे। इसी तरह ये तहरीक, ये एक ऐसी तहरीक थी 1974 की जिसमें हर तबके ने साथ दिया, तलबा ने, मशाइख ने, उलमा ने, वकला ने, मीडिया ने, उसके अलावा बल्कि जो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में सरकारी ओहदों पर भी थे, उनका ईमान भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर पुख्ता था। और उसके बाद हुआ ये कि जब ये तहरीक इस तरह बहुत अरूज पर पहुंच गई, जेलें भर दी गईं, और शोरश काश्मीरी ने, मौलाना यूसुफ बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसी तरह से मैं उन अकाबरीन के किन किन का नाम लूँ, उनमें जिस वक़्त अवामी जलसों में ये ऐलान किया कि हम जेलें भर देंगे और अपनी इन कुर्बानियों के साथ इस मसले को हल कराएंगे, तो उसके बाद भुट्टो साहब को भी इस मसले के बारे में आगाही हो चुकी थी, और भुट्टो साहब ने पार्लिमानी इजलास बुलाकर कौमी असम्बली का जब इजलास बुलाया तो उसमें मैं ये बात बड़ी वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास जिस वक़्त बुलाया गया तो 2 माह में 28 इजलास हुए। 2 माह में 28 इजलास। वाक़या 29 मई को सानिया नश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा के साथ हुआ। फिर उसके बाद तहरीक का आगाज़ जून के अंदर हुआ, और जून में 14 जून से ये तहरीक चली, और 30 जून 1974 को शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम अकाबरीन, उलमा और मशाइख और जो कौमी असम्बली के मेंबर थे उन सब के दस्तखत के साथ करारदाद पेश की। लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि हम सिर्फ इस करारदाद की रोशनी में नहीं बल्कि सरकारी करारदाद पेश करते हैं। तो ये बात मैं आपको रिकॉर्ड की सूरत में पेश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की असम्बली में ये इजलास 96 नशिस्तों के साथ हुए और 28 इजलास हुए, और उनमें 55 घंटे ऐसे हैं कि जिनमें जरा हुई। और इसी तरह से मैं ये बात वादे कर देना चाहता हूँ कि फिर महज़रनामा पेश हुआ, और उसमें मैं आपको आईन पाकिस्तान के हवाले से बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं रिकॉर्ड के साथ बात करना चाहता हूँ कि अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने बाकायदा तौर पर ख़त्म नबूवत पर पाकिस्तान कौमी असम्बली के लिए करारदाद पेश की, और उसके अंदर बाकायदा तौर पर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने कौमी असम्बली के इजलास में ये ऐलान किया कि हम ये चाहते हैं बेशमूल कुल ऐवान पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी अपनी रहनुमा कमेटी और ज़ैली कमेटी की तरफ से इसके सामने पेश करने और कौमी असम्बली से उसकी भेजी गई करारदादों पर गौर करने और दस्तावेज़ का मुताला करने और गवाहान बेशमूल सरबराहान अंजमन अहमदिया रबवा और अंजमन अहमदिया इशात इस्लाम लाहौर की शहादतों और जरा पर गौर करने के बाद मुत्तफ़िका तौर पर कौमी असम्बली को हस्ब ज़ैल सिफारशात पेश करते हैं। अब ये सरकारी तौर पर सिफारशात पेश की गई जिस पर दस्तखत अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा वज़ीर कानून के दस्तखत हैं, जिसमें उन्होंने कहा अलिफ कि पाकिस्तान के आइन में हस्ब ज़ैल तरमीम की जाए। दोम दफ़ा 106(3) में कादियानी जमात और लाहौरी जमात के अशख़ास जो अपने आप को अहमदी कहते हैं उनका ज़िक्र किया जाए। नंबर अव्वल दोम में अलिफ की अव्वल में उसका दोम हिस्सा दफ़ा 260 में एक नई शिक के ज़रिए गैर मुस्लिम की तारीफ़ दर्ज की जाए, और मज़कूरा बाला सिफारशात के निफाज के लिए खसूसी कमेटी की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर शुदा मुसव्वदा कानून मुंसलिक है। अब उसमें क्या था आप सुनिए। बे में मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 अलिफ में हस्ब ज़ैल तशरीह दर्ज की जाए। तशरीह कोई मुसलमान जो आइन की दफ़ा 26
3 की तसरीहात के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने के तसव्वुर के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखे या अमल या तबलीग करे, वो दफ़ा हादा के तहत मुस्तौजब सज़ा होगा। जीम, मुतल्लिक़ा क़वानीन मसलन कौमी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 और इंतखाबी फरिश्तों के कवायद 1974 में मुंतखबा कानूनी और ज़ाब्ते की तरमीम की जाएँ। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी एक ज़बरदस्त तहरीक, जो दुनिया में ऐसी तहरीक नहीं चली होगी, जो 1974 में ख़त्म नबूवत की तहरीक चली। उसमें मिंबर व महराब समेत तालीमी इदारे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और तिजारती इदारे, मीडिया और उसके साथ ही वकला बिरादरी सड़कों पर थी। उसके बाद असम्बली के अंदर मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो करारदाद पेश की, उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात ने उस करारदाद पर दस्तखत किए, और उस करारदाद में दस्तखत करने वालों में अब मैं क्या बताऊं, मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा खटक रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सदर शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना नेमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद ज़फ़र अहमद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद रज़ा खान कसूरी, मौलाना सैयद मोहम्मद अली रिजवी, प्रोफेसर गफूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह, चौधरी ज़हूर इलाही, मौला बख्श सोमरू, और इस तरह से सरदार शौकत हयात और नवाबज़ादा मियाँ मोहम्मद ज़ाकिर कुरैशी और साहिबज़ादा मोहम्मद नज़ीर सुल्तान साहब, और इसी तरह बड़े बड़े अकाबिर, जिनमें मैं किन किन के नाम लूँ, जिन्होंने इस करारदाद के साथ बाकायदा 28 मेंबरान ने दस्तखत करके नेशनल असम्बली, उस वक़्त कौमी असम्बली एक वाहिद इदारा था, कानूनी, आइनी, दस्तूरी, उसके अंदर तरमीमी बिल पेश किया था। और उसी में ये बात ज़हनशीन कर लें कि तहरीक बहुत ज़ोरों पर थी, मगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतहाई अपनी ज़हनी सलाहियत के साथ इस फैसले को अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने वज़ारत मज़हबी अमूर को नहीं भेजा, उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास नहीं भेजा, बल्कि इसको बाकायदा तौर पर आइनी और कानूनी दस्तूरी हैसियत देने के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर उसमें न सिर्फ ये कि बहस की, बल्कि मिर्ज़ा नासिर अहमद, जो कि ग़ुलाम अहमद कादियानी का हकीकी पोता था और उस वक़्त का उनका खलीफा था, उसको बाकायदा तौर पर बुलाया गया। और ये बात ज़हनशीन कर लें कि 2 माह में 28 इजलास और 96 नशिस्तें, जिनमें कुछ खुफिया भी हुई, और 5 अगस्त 1974 से 23 अगस्त 1974 तक मिर्ज़ा नासिर अहमद को और लाहौरी कादियानियों के बड़े जो सरबराह थे उनको बुलाकर बाकायदा तौर पर जरा की गई। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ, आज मैं हक़ाइक़ की रोशनी से बताना चाहता हूँ कि हज़रत मुहद्दिस कबीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े फ़िक्रमंद थे। उधर जेलें भर गईं, उलमा जेलों में चले गए, वकला जेलों में चले गए, तलबा सड़कों पर आ गए। मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि कौमी असम्बली में अब ये बहस हो रही है, ऐसा ना हो कि कोई गलत हवाला पेश कर दिया जाए या उसमें हमें कोई नाकामी या कोई शर्मिंदगी हो, तो उन्होंने एक कमेटी बुलाई। मुझे याद है मैं उस वक्त स्टूडेंट लीडर था और मैं वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल जो कौमी असम्बली के मेम्बरान का कमरा नंबर 10, कमरा नंबर 11, ये सब मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना अब्दुल नियाज़ी साहब, ये सब इन्हीं कमरों में रहते थे। मुझे याद है कि हज़रत मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामाबाद में एक कमेटी उलमा की बनाकर मिर्ज़ा कादियानी के ओरिजिनल किताबों को बाकायदा तौर पर संदूकों में लेकर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुबल्लिगीन तुगलक रोड मुल्तान से हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान जलंधरी, जो कि आज भी आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सेक्रेटरी जनरल हैं, इनके वालिद मोहतरम, उनका एक बहुत बड़ा किरदार था, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थीं। वो हमारे वालिद मोहतरम को उन्होंने मजलिस शूरा में न सिर्फ अपने साथ
بلکہ مشاورت کے لیے علیحدہ بھی ڈیر اسماعیل خان بھی تشریف لاتے تھے، انہیں بھی ملتان بلاتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت گہرا تعلق تھا۔ مولانا احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سے قبل امیر تھے، ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ مولانا علی حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے فرزند ارجمند مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب جو آج بھی عالمی تحفظ ختم نبوت کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ ان کے فرزند ہیں۔ کتابوں کے انبار مولانا شریف صاحب، اور اس طرح سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس وقت ایک ابھرتی ہوئی علماء میں ایک شخصیت تھیں۔ ان کو مولانا یوسف بنوری صاحب نے اور مولانا سمیع الحق صاحب کو، یہ بات میں حقائق کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں وہاں پر موجود تھا، دیکھا تھا کہ ان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ وہ قومی اسمبلی میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جرح کے لیے صحیح حوالہ جات کی روشنی میں اس عقیدے کو جس کو یعنی پیش کرنا ہے تو اس طرح سے پیش کریں کہ جس میں علماء کی ایک ٹیم نے باقاعدہ طور پر اس جرح کے لیے اوریجنل کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ اسمبلی میں اور اسمبلی کے تمام ممبران کو اور مولانا مفتی محمود صاحب کو باقاعدہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب، اور مزید ان میں بہت ساری اور بھی شخصیات تھیں جن کو وہاں مبلغین ختم نبوت جو تغلق روڈ ملتان سے تشریف لائے تھے کتابوں کے انبار لے کر، اور وہاں رات کو بیٹھتے تھے، اور ایک مسودہ جس کا نام رکھا گیا قادیانی عقائد و نظریات۔ قادیانی عقائد و نظریات، یہ میں حقائق بتا رہا ہوں، اور وہ تیار ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہر ممبر کو اس کی کاپی دی جاتی تھی، اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے اندر وکیل بن کر ان مسودہ کو، جس کو علماء نے مرتب کیا اور تالیف کردہ وہ ایک کتاب، مولانا محمد یوسف بنوری جو اس وقت تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے اور آل پارٹیز ختم نبوت کے بھی امیر تھے، اور اس مجلس عمل جو تحریک ختم نبوت 1974 کی تھی اس کے سربراہ تھے، چیئرمین تھے، جن کے نیچے شورش کاشمیری جیسے اور بڑے بڑے اور مولانا احسان علی ظہیر اور سب کے میں نام کیسے لوں، یہ سب ان کے نیچے کام کر رہے تھے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سارے اہل تشیع سمیت تمام پارٹیز اور تمام مکتب فکر، ان میں عوامی نمائندگی کرنے والے لوگ بھی، سماجی کارکن بھی، اور تاجران بھی، یونیورسٹی کے ڈین اور پروفیسر بھی یہ ساتھ تھے۔ اور مولانا یوسف بنوری محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فکر تھی، ادھر جیلیں بھری جا رہی تھیں، ادھر تحریک عروج پر تھی، ادھر ڈنڈے مارے جا رہے تھے۔ اس دوران میں مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی ذخیرہ قادیانی عقائد و نظریات کے نام پر ایک تالیف کردہ مسودہ صرف خود نہیں بلکہ علماء کی ٹیم کے ساتھ مرتب کرایا، اور اس کے بعد اسمبلی کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کیس کو وکیل بن کر لڑا۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے محرک بن کر قرارداد پیش کی تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر اس کو اسمبلی کے اندر باقاعدہ وکیل بن کر سب کی طرف سے متفقہ طور پر وہاں جرح کی، اور ایسی جرح کی کہ جس میں مرزا ناصر جو مرزا غلام احمد ملعون قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا حقیقی پوتا اور اس وقت کا وہ خلیفہ اسمبلی کے اندر موجود تھا، اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ان کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ کتابیں پیش کرتے ہوئے، حوالہ پیش کرتے ہوئے جرح کی، اور پوچھا کہ کیا یہ آپ کے دادا کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ جو میں تحریر پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی غلطی کا امکان تو نہیں؟ یہ کتاب ربوہ کی چھپی ہوئی ہے، یہ آپ کی انجمن احمدیہ کی ہے، اس میں کوئی آپ کو شک تو نہیں؟ ہر سوال کے جواب میں اسمبلی کے فلور پر یحییٰ بختار خود فرماتے تھے، میں اٹارنی جنرل یحییٰ بختار کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ان سارے اجلاسوں کے تمام تر جتنی بھی جرح ہوئی، گفتگو ہوئی، اس سب کو انہوں نے مرتب کیا تھا۔
اور اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کے جب حوالے پیش کیے تو مرزا ناصر ان کتابوں کے حوالے کی تصدیق کرتے گئے، اور آخر کار اس نتیجے پر اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے محترم عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو وزیر قانون تھے انہیں کہا کہ اب 96 نشستیں ہو چکی ہیں اور 55 گھنٹے سے زیادہ بحث ہو چکی ہے، 5 اگست سے 23 اگست تک 30 گھنٹے مرزا ناصر احمد سے مسلسل جرح اور سوالات اور اس سے پوچھے گئے ہیں، اور ان کی روشنی سے اس نے تصدیق کر دی ہے کہ مرزا غلام احمد مدعی نبوت تھا، وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو مہدی موعود کہتا تھا۔ میں دیگر باتوں کی طرف بعد میں آپ کو دستوری آئینی ریکارڈ کی روشنی میں بتاؤں گا۔ مختصراً یہ کہ جس وقت اس اجلاس کے اندر بڑی بڑی شخصیات سارے دلچسپی لے رہے تھے اور مرزا ناصر نے جس وقت ان ساری کتابوں کے حوالہ جات کی تصدیق کر دی تو آخر کار میں یہ بات آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں اور ریکارڈ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالحفیظ پیرزادہ نے یہ قانون میں قومی اسمبلی کے قانون کی اصلی آپ کو ریکارڈ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر قومی اسمبلی میں وزیر قانون نے یہ قرارداد پیش کی کہ ہرگاہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد ازیں درج اغراض کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں مزید ترمیم کی جائے۔ نمبر 1، لہذا بذریعہ حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے۔ الف نمبر 1، مختصر عنوان اور آغاز نفاذ۔ اس کی شق نمبر 1، یہ ایکٹ آئین ترمیم دوم ایکٹ 1974 کہلائے گا۔ نمبر 2، یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔ نمبر 3، آئین کے دفعہ 106 میں ترمیم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں جسے بعد ازیں آئین کہا جائے گا، دفعہ 106 کی شق نمبر 3 میں لفظ فرقوں کے بعد الفاظ اور قوسین اور قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کے اشخاص جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں درج کیے جائیں گے۔ یہ میں قانون کا مسودہ جو وزیر قانون محترم عبدالحفیظ پیرزادہ مرحوم نے اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، یہ ان کا یعنی مسودہ پیش ہو رہا ہے جو ابھی 7 ستمبر کو یعنی پیش کیا جا رہا ہے اسمبلی کے فلور میں تمام ممبران سے اجازت کے لیے۔ آئیے نمبر 3، آئین کی دفعہ 260 میں ترمیم۔ آئین کی دفعہ 260 میں شق نمبر 2 کے بعد حسب ذیل نئی شق درج کی جائے گی۔ اب وہ شق سنیے وہ کون سی تھی۔ یہ آئین پاکستان دستور پاکستان کی روشنی سے میں بتا رہا ہوں کہ شق نمبر 3، جو شخص، اب سنیے ذرا غور سے، یہ ابھی قرارداد پیش کی جا رہی ہے، آئینی ترمیمی بل وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب، بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو شہید مرحوم قائد عوام کی موجودگی میں تمام ممبران فلور مکمل طور پر سارے ممبر موجود تھے، اور اس میں یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ شق نمبر 3، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مفہوم میں یا کسی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین اور قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد عبدالحفیظ پیرزادہ نے اپنے دستخط کردہ اس قرارداد اس آئینی ترمیمی بل کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ تمام ایوان کی خصوصی کمیٹی کی سفارش کے مطابق قومی اسمبلی میں طے پایا ہے کہ اس بل کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اس طرح ترمیم کرنا ہے تاکہ ہر وہ شخص، اب ذرا غور سے سنیے، ہر وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے،
اسے غیر مسلم قرار دیا جائے۔ بس جو ہی عبدالحفیظ پیرزادہ نے وزیر قانون ہونے کی روشنی سے یہ مسودہ یہ یحییٰ بختار اٹارنی جنرل کے ساتھ بیٹھ کر مرتب کرنے کے بعد اور قومی اسمبلی کے ممبران اس میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور دیگر تمام علماء کی مشاورت کے بعد مولانا کوثر نیازی صاحب اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ گئے، میں کبھی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ جرح ہوتی رہی۔ آؤ اب مختصراً بتاتا ہوں کہ جب اسمبلی کے فلور پر 7 ستمبر 1974 کو وہ دن جس میں فاروق علی خان اسپیکر کی حیثیت سے اپنی سیٹ پر موجود تھے اور وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو 2/3 اکثریت کے ساتھ جو وزیر اعظم بنے تھے، جمہوری حکومت جنہوں نے دستور دیا، وہ اس وقت اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنے اس قائد ایوان ہونے کی حیثیت سے تشریف فرما تھے اور قائد حزب اختلاف کے بھی ممبران سارے موجود تھے اور تمام اقلیتی جماعتوں کے اقلیتی جو مذہب ہیں ان کے بھی نمائندے موجود تھے۔ اس میں جب یہ قانون پیش کیا گیا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا آئینی ترمیمی بل تھا کہ جب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے پیش کیا تو اقلیتی گروپوں نے بھی اور پورے ایوان کے اندر جتنے ممبران تھے انہوں نے غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی جماعت چاہے وہ احمدی لاہوری ہوں یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے اس کو مسلم مانتے ہوں یا نبی مانتے ہوں، ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ بہرحال آئیے اب میں آپ کو تاریخ کا وہ ورق بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی تک ہمارے علماء بھی بیان نہیں کرتے، مگر انصاف کا تقاضا ہے۔ میں انصاف کا تقاضا، بے شک ہمارے علماء نے قربانیاں دیں، بے شک 1953 میں 10,000 شہداء ختم نبوت نے قربانیاں دیں، بے شک امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عمارت میں اور ان کی ماشاءاللہ تحریکی ماشاءاللہ لیڈرشپ میں تمام جماعتیں اور تمام مسلمان ایک پیج پر ہو کر تحریک سن 1953 کو انہوں نے خون کے ساتھ لکھا دیا، قربانیاں دیں، جیلوں میں گئے، پھانسیوں کے تختے پر چڑھنے کے حکم نامے جاری ہوئے۔ میں اس موقع پر تمام علماء کو، تمام مشائخ کو، صحابہ کرام کی اس تحریک کو، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور امیر حضرت خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں یمامہ بھیجی اور وہاں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا اور وہاں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ میں ان سب کو اور اس وقت کی تسلسل سے آنے والی ختم نبوت کی تحریک جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جھوٹے مدعی نبوت جس کا نام بھی رسول اللہ نے رکھ دیا تھا کہ مسیلمہ کذاب ہے، اس وقت کی اس تحریک سے لے کر سن 1974 تک کی تحریک کو، سن 1974 تک کی تحریک کو جن جن لوگوں نے جیلوں میں گئے، قربانیاں دیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام، مولانا احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام، مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کو سلام، مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو سلام، مولانا محمد حیات صاحب جو کہ مبلغ ختم نبوت دنیا میں جنہوں نے پیغام پہنچایا، مولانا لال حسین اختر صاحب جنہوں نے لندن میں اور ہیڈروسفیلڈ کے اندر بیٹھ کر قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کیے، ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے میں مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت، دانائی اور تحریک میں کامیابی پر ان کو کیا الفاظ دوں۔ اس کے بعد یہ تسلسل جاری رہا۔ مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا خواجہ خان محمد صاحب خانقاہ سراجیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تحفظ ختم نبوت، عالمی تحفظ ختم نبوت کے امیر بنے، ان کی قربانیوں کو، ان کی تحریک میں قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں اور کن الفاظ کے ساتھ کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اس کے ساتھ مولانا عبدالحفیظ مکی جو کہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے بانی تھے، مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے موجودہ امیر حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب مدد اللہ علیہ، یعنی جو دامت برکاتہم عالیہ
اور ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب محدث کبیر شیخ الحدیث محتمم جامع بنوری ٹاؤن حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم عالیہ مولانا الوصایہ صاحب شہین ختم نبوت اس طرح سے میں کن کن کے نام لوں مولانا الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو اسمبلی میں ہر وقت گفتگو کرتے ہیں مولانا غیاث الدین صاحب جو شکر گڑھ کے ممبر ہیں صوبائی میں ان تمام کو اور تمام وکلاء کو اور تمام ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے تمام غیور مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں نام اگر کسی کا نہیں لیا مجلس احرار اسلام یہ ختم نبوت کی تحریک میں بانی جماعتوں میں ماں ہے اور اسی سے عالمی تحفظ ختم نبوت اسی سے انٹرنیشنل ختم نبوت اسی سے شعبان ختم نبوت اسی سے اور جتنے ملک دنیا بھر میں ویب سائٹ اور جتنے کام ہو رہے ہیں ان سب کی ماشاءاللہ ایک قربانیاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں مجلس احرار اسلام اس میں بانی جماعت ہونے کی حیثیت سے قابل تحسین ہے انہوں نے مرزا قادیانی کا تعاقب کیا اور عالمی سطح پر انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے ورلڈ سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے میں ڈاکٹر احمد علی سراج مدینہ منورہ سے اور مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب ہمارے مرکزی امیر مکہ مکرمہ سے مولانا الیاس چنوٹی صاحب جو کہ پاکستان کے امیر ہیں مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب جو پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں پوری دنیا میں ورلڈ میں ہماری جتنی جماعت کے قائدین ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہر موقع پر ایک چھتری کے نیچے ایک پیج پر ساری مجموعہ ختم نبوت کی جماعتیں ایک ہیں مگر ایک بات میں آج آپ کو خصوصی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم جتنی بھی اپنے اکابرین کو خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے کیونکہ یہ قربانیوں کا ایک سلسلہ تھا جو آخر کار 1974 7 ستمبر 1974 میں اسمبلی کے اندر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کے ساتھ قرارداد منظور ہوئی اور متفقہ طور پر بغیر کسی اختلاف کے ایک ممبر نے بھی اختلافی نوٹ نہیں لکھا اقلیتی ممبروں نے بھی قادیانیوں کو احمدیوں کو چاہے وہ لاہوری ہوں یا قادیانی ہوں ان سب کو غیر مسلم قرار دیا آؤ میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اسی اجلاس میں جہاں پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ قرارداد پاس ہوئی اور اس وقت اس قرارداد کے پاس ہونے میں سمجھتا ہوں کتنا بڑا اس دن کا وہ یادگاری تاریخی دن ہے اس میں پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جو تقریر کی وہ 7 ستمبر میں جو کی ہے وہ ان کی تقریر میں اتنا کہہ دوں کہ انہوں نے تو بہت لمبی چوڑی تقریر کی تھی جو کہ تقریباً ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آتا ہے کہ 27 منٹ تقریر کی ہے میں اس کی تقریر کے اسمبلی کے ریکارڈ سے میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر کے کچھ اقتباس بتانا چاہتا ہوں ان کی تقریر کے کچھ حصے کیونکہ میں ساری تقریر پیش کرنے سے وقت آپ کے پاس بھی نہیں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی میں 7 ستمبر 1974 کو تقریر میں یوں مخاطب ہو کر فرمایا جناب اسپیکر میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ پورے ایوان کا فیصلہ ہے تو اس سے میرا مقصد یہ نہیں کہ کوئی سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ ہم نے اس مسئلے پر ایوان کے تمام ممبران سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جس میں تمام پارٹیوں کے اور ہر طبقے خیال کے نمائندے موجود تھے اور آج کے روز جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایک قومی فیصلہ ہے یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ پاکستان کے مسلمانوں کی ارادے خواہشات ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے میں نہیں چاہتا کہ فقط حکومت ہی فیصلے کی تحسین کی مستحق قرار پائے اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک فرد اس فیصلے کی تعریف تحسین کا حقدار بنے میرا یہ کہنا ہے کہ مشکل فیصلہ بلکہ یہ میری ناچیز رائے میں کئی پہلوؤں سے بہت ہی مشکل فیصلہ جمہوری اداروں اور جمہوری حکومت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا یہ ایک پرانا مسئلہ ہے 90 سال پرانا مسئلہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا چلا گیا اس سے ہمارے معاشرے میں تلخیاں اور تفرقے پیدا ہوئے
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो क़ैद ऐवान होने की हैसियत से 7 सितंबर 1974 खिताब किया, और उस खिताब में ये उनके अल्फाज हमेशा असम्बली के फ्लोर में पाकिस्तान के आइन और दस्तूर में तरमीमी बिल में वज़ीर आज़म होते हुए उनका ये खिताब हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा और वो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने खिताब में कहा कि मुझे मालूम है कि 1953 में क्या किया गया था। 1953 में इस मसले को हल के लिए वाशियाना तौर पर ताकत का इस्तेमाल किया गया था, जो इस मसले के हल के लिए नहीं बल्कि इस मसले को दबा देने के लिए था। किसी मसले को दबा देने से उसका हल नहीं निकलता। अगर कुछ साहबान अक़ल व फ़हम हुकूमत उस वक़्त ये मशवरा देते तो आवाम पर तशद्दुद करके इस मसले को हल करने के बजाय हल करते और आवाम के जज्बात और उनकी ख्वाहिशात को न कुचलते। अब यहाँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1953 की तहरीक का हवाला देते हुए कहा कि उस तहरीक को दबा देने से इस मसले का हल नहीं निकलता था। आगे उन्होंने फरमाया कि ये मसला सही और दुरुस्त इसलिए असम्बली में पेश किया गया। हमारी मौजूदा मसाई का मकसद ये रहा है कि इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हमने सही और दुरुस्त हल तलाश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दुरुस्त है कि लोगों के जज्बात मुश्तइल हुए, गैर मामूली एहसासात उभरे, कानून और अमन का मसला भी पैदा हुआ, जायदाद और जानों का इतलाफ भी हुआ, परेशानी के लम्हात भी आए। तमाम कौम गुज़श्ता 3 माह से तशवीश के आलम में रही और इस पर कशमकश और रजा के आलम में रही। इस तरह की अफवाहें कसरत से फैलाई गईं और तकरीरें भी की गईं। मस्जिदों और गलियों में भी तकरीरों का सिलसिला जारी रहा। मैं यहाँ इस वक्त ये दोहराना नहीं चाहता कि 22 और 29 मई को क्या हुआ था। यहाँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 29 मई का जिक्र भी कौमी असम्बली में किया कि नेशनल मेडिकल कॉलेज के तलबा के साथ क्या किया गया, क्या हुआ। इसी तरह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ अपनी तकरीर में कौमी असम्बली में इस बिल की मंजूरी के साथ ये खिताब तारीख़ी खिताब है जिसमें कहा कि इस तरह इसने जंगल की आग की तरह तमाम मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। मेरे लिए इस वक्त ये मुनासिब नहीं कि मौजूदा मामलात की तह तक जाऊँ, लेकिन मैं इजाज़त चाहता हूँ कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तवज्जो दिलाऊँ। और इसी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम से वाज़ेह अल्फाज में कि ये मसला बुनियादी और असूली तौर पर मजहबी मसला है। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर है। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए वजूद में आया था। अगर कोई ऐसा फ़ैसला कर लिया जाता जिसे इस मुल्क के मुसलमानों की अक्सरियत इस्लाम की तालीमात और एतक़ादात के ख़िलाफ़ समझती तो इससे पाकिस्तान की इल्लत गाई और उसके तसव्वुर को ठेस लगने का अंदेशा था। चुनांचे ये मसला खालिस मजहबी मसला था, इसलिए मेरी हुकूमत के लिए ये एक फ़र्द की हैसियत से मेरे लिए मुनासिब न था। बल्कि फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी है और बहुत ज़्यादा है। मैं उसमें से चंद इक़्तिबासात पेश कर रहा हूँ। क़ैद ऐवान वज़ीर आज़म पाकिस्तान 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि आप ख़ुद ऐलान कर दें, तो मैंने उनके जवाब में उन्हें कहा कि ये दाद सिर्फ मैं अपने साथ अकेला नहीं लेना चाहता। आप ये ऐलान कर दें तो उन लोगों ने कहा कि आपकी हुकूमत को बड़ी दाद मिलेगी, आपको एक फ़र्द के तौर पर नहायत शानदार शोहरत और नामवरी हासिल होगी। तो मैंने उसके जवाब में कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक सुनहरी मौके से यही कह सकता हूँ कि इसको मैं असम्बली के फ्लोर पर लाऊंगा। और मैं लाया और उसमें बहस हुई। पाकिस्तान की एक कौमी असम्बली मौजूद है जो मुल्की मसाइल पर बहस करने का सबसे बड़ा इदारा है। मेरी नाचीज़ राय में इस मसले को हल करने के लिए कौमी असम्बली ही मुनासिब जगह है। मैंने अक्सरियती पार्टी के रहनुमा होने की हैसियत से कौमी असम्बली के मेंबरों को पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, बल्कि इस मसले में कौमी असम्बली के मेंबरान उनको उनके ज़मीर पर छोड़ा है। इसमें मेरी पार्टी के मेंबर पूरी तरह आज़ाद थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जहां मैंने कई एक मौके पर उन्हें बुलाकर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह किया, वहाँ इस मसले पर मैंने अपनी पार्टी के हर मेंबर पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। सलाम हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने अपनी तकरीर में और असम्बली के कौमी असम्बली नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड में ये बात कह दी कि मैंने अपनी पार्टी के एक मेंबर पर भी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, सबको अपने ज़मीर पर छोड़ दिया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनाब स्पीकर यूँ मुखातिब करके स्पीकर से कहा, जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बताना मुनासिब नहीं समझता कि इस मसले के बहस अक्सर मैं परेशान रहा, रातों को मुझे नींद नहीं आई। इस मसले पर जो फैसला हुआ है मैं इसके नताइज से बखूबी वाकिफ़ हूँ। मुझे इस फैसले के सियासी और माशी रद्द अमल और उसकी पेचीदगियों का भी इल्म है, जिसका असर ममलिकत के तहफ़्फ़ुज़ पर भी हो सकता है। ये कोई मामूली मसला नहीं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान वो मुल्क है जो बरसगीर के मुसलमानों की इस ख्वाहिश पर वजूद में आया कि वो अपने लिए एक अलहदा ममलिकत चाहते थे। इस मुल्क के बाशिंदों की अक्सरियत का मजहब इस्लाम है। मैं इस फैसले को जमहूरी तरीके से नाफिज करने में अपने किसी भी असूल की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला असूल यह है कि इस्लाम हमारा दीन है और इस्लाम की खिदमत हमारी पार्टी के लिए अव्वलीन अहमियत रखती है। दूसरा हमारा असूल यह है, जमहूरियत हमारी पॉलिसी है, चुनांचे हमारे लिए फ़कत यही दुरुस्त रास्ता था कि हमने इस मसले को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पेश करते हुए, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि अपनी पार्टी के इस असूल पर पूरी तरह से पाबंदी में रहा और मईशत की बुनियाद सोशलिज़म पर है। लेकिन इसमें इस फैसले पर हम अपने किसी असूल से इनहराफ नहीं किया। हम अपनी पार्टी के तीनों असूलों पर मुकम्मल तौर पर पाबंद रहे हैं। मैंने कई बार कहा, इस्लाम के बुनियादी और आला तरीन असूल समाजी इंसाफ ये हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने 7 सितंबर 1974 क्या खूब इरशाद फरमाया। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने फरमाया, ये फ़ैसला मजहबी भी है। अब उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर ये कहा कि ये फ़ैसला कौमी फ़ैसला है। ये फ़ैसला एक पुराना 90 साल का ऐसा फ़ैसला जो हमने किया है, जिसकी ज़रूरत थी वो कर दिया। अली भुट्टो ने मुखातिब करते हुए स्पीकर को यूँ कहा, जनाब स्पीकर, गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान इस बड़े बहरान के अरसे में बहुत सारी गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, कई लोगों को जेल भेजा गया है, चंद मुकदमात भी बनाए गए हैं। ये तो हमारा फ़र्ज़ था, लेकिन अब इस मसले के हल करने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असम्बली के फ्लोर पर 7 सितंबर 1974 में जब कादियानी गैर मुस्लिम करार पा गए, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसी असम्बली में ख़िताब करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुनासिब वक्त के अंदर अंदर कुछ ऐसे अफराद से नरमी बरती जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि भुट्टो साहब ने जैसे कहा था, उस तहरीक में जितने कैदी जेलों में थे, मैं ख़ुद भी उस तहरीक में यानी जेल में गया था। इस तरह से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया था, कुछ को पहले कुछ को बाद में। बहरहाल मैं भुट्टो की तकरीर का कुछ और भी हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 7 सितंबर 1974 को जब ख़त्म नबूवत का मसला कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम जब करार दे दिया गया, तो भुट्टो साहब मुखातिब करते हुए जनाब स्पीकर कहते हुए यूँ फरमाया, जनाब स्पीकर, जैसा कि मैंने कहा, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमने इस मसले का बाब बंद कर दिया है। ये मेरी कामयाबी नहीं, ये हुकूमत की भी कामयाबी नहीं, ये कामयाबी पाकिस्तान की आवाम की कामयाबी है, जिसमें हम भी शरीक हैं। मैं सारे ऐवान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे एहसास है कि ये फ़ैसला मुत्तफ़िका तौर पर न किया जा सकता था अगर तमाम ऐवान की जानिब से, इसमें तमाम पार्टियों की जानिब से तावन और मुफ़ाहमत का जज्बा न होता। आइन साजी के मौके के वक्त भी हमने एक दूसरे से तावन किया और समझौते के ये जज्बे मौजूद थे। आइन हमारे मुल्क का बुनियादी कानून है। इस आइन के बनाने में 27 बरस सर्फ हुए और वो वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में तारीख़ी और यादगार वक्त था कि जब इस आइन को तमाम पार्टियों ने कबूल किया और पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। इस जज्बे के तहत हमने ये मुश्किल फ़ैसला भी हल किया है। सलाम हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपकी तकरीर पर। आगे आइए, मैं अब पूरी तकरीर कैसे बयान करूँ, एक एक लफ्ज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का असम्बली के फ्लोर पर रिकॉर्ड में मौजूद है, उठाओ आप। उसके अंदर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुखातिब करते हुए फिर जनाब स्पीकर कहते हुए कहा
क्या मालूम कि मुस्तकबिल में हमें ज़्यादा मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये भी अपनी मुश्किल का इजहार उन्होंने किया। उसके बाद अब तकरीर लंबी है मगर उसमें एक इक़्तिबास सुनाना चाहता हूँ। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी तकरीर के अंदर ये भी फरमाया कि इस ये जो इजलास हुए हैं उनमें बहुत सारे रिकॉर्ड हमने खुफिया रखा है, मगर खुफिया जो रिकॉर्ड है उसको तलफ नहीं किया जाएगा, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाएगा। और मेरे ख़्याल में ये ऐवान के लिए ज़रूरी और मुनासिब है कि वो इन खुफिया इजलासों की कार्रवाई को एक ख़ास वक्त तक ज़हर न करें। वक्त गुज़रने के साथ हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम उन इजलासों की कार्रवाई को आश्कारा कर दें, और ऐसा ही हुआ क्योंकि इसके रिकॉर्ड का ज़हर होना भी ज़रूरी है। अब देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी तकरीर में कह गए कि एक वक्त इन खुफिया इजलासों की कार्रवाई को आश्कारा कर दें क्योंकि उसके रिकॉर्ड का ज़हर होना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि इन खुफिया इजलासों के रिकॉर्ड को दफन ही कर दिया जाए, हरगिज़ नहीं। अगर मैं ये कहूँ तो ये गैर हकीकत पसंदाना बात होगी। अब मैं किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर के इक़्तिबासात पेश करूँ। आओ अब मैं भुट्टो के आखिरी अल्फाज जो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर मिर्ज़ा नासिर मौजूद था और कादियानी अहमदी लाहौरी जब उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया, जब गैर मुस्लिम करार दे दिया गया तो उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं इससे ज़्यादा जनाब स्पीकर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस मामले के बारे में मेरे जो एहसासात थे उन्हें बयान कर चुका हूँ। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि ये एक मजहबी मामला है, ये एक फ़ैसला है जो हमारे अक़ायद से मुतल्लिक़ है। ये फ़ैसला पूरे ऐवान का फ़ैसला है, ये फ़ैसला पूरी कौम का फ़ैसला है, ये फ़ैसला अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक है। मेरे ख़्याल में ये इंसानी ताकत से बहर था। ये ऐवान कौमी असम्बली इससे बेहतर कुछ फ़ैसला कर सकता। मेरे ख़्याल में ये मुमकिन नहीं था। इस मसले के दवामी तौर पर हल करने के लिए मौजूदा फ़ैसले से कम कोई और फ़ैसला हो सकता था। इसी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहा कि मैं चाहता तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल या किसी और कमेटी के सुपुर्द कर देता, लेकिन इस मसले को मैंने कौमी असम्बली में पेश किया। और इसी तरह से भुट्टो ने यह भी कहा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस फैसले से खुश न हों। हम ये तवक्को भी नहीं कर सकते कि इस मसले के फ़ैसले पर तमाम लोग खुश हो सकें। अब ये चीज़ों का एहसास यानी खुद था, लेकिन भुट्टो ने कहा ये गुज़श्ता 90 साल का पुराना मसला मैंने हल किया है और ये मसला आसान नहीं था, बल्कि 1953 में भी हल नहीं हुआ और 1953 में तशद्दुद के साथ इसको दबा दिया गया। पर तमाम सियासी जमातों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दानाई और हिकमत और जुर्रतमंदाना फ़ैसले पर सिर्फ ये नहीं कि उसने कौमी असम्बली में इस मसले को बहस में लाए, बल्कि उनकी वो तकरीर वो ज़रूर उलमा को अपने खुतबे जुमे में बयान करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के मौजूदा सरबराह और रहनुमाओं से मैं अपील करूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह इस वक्त ख़त्म नबूवत के इस मुक़द्दस मिशन को जो उन्होंने असम्बली में करार दिया था, गैर मुस्लिम यानी कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया था, इंशाअल्लाह उनकी बरज़खी हयात में अल्लाह उन पर रहम फरमा चुके होंगे, क्योंकि मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम अकाबिरीन इस बात के मुतल्लिक़ बार बार कह चुके कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निजात के लिए यही मसला भी काफ़ी है। क्योंकि भुट्टो को जिस वक़्त मुबारकबाद पेश की गई कि आपने अपनी कलम से तौसीक़ करते हुए इस कानून को पास किया, तो मौलाना कौसर नियाज़ी जो कि उस वक़्त वज़ीर मज़हबी अमूर थे, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब मौजूद थे, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारी और मुफ्ती महमूद साहब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये अल्फाज कहे कि मैंने इस कानून के हल में दस्तखत नहीं किए बल्कि अपनी मौत पर दस्तखत किए। यही वजह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात को जानते थे कि मेरे साथ इस मसले के बाद आलमी सतह पर बैरूनी क़ुव्वतों का कितना दबाव होगा। आओ आज हम मिलकर इस बात का अहद करें कि क़ैद-ए-ऐवान जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या उस वक़्त हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद साहब हों, उस वक़्त मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हों, ये सारे अकाबिरीन प्रोफेसर गफ़ूर अहमद समेत अब जिन के मैं नाम चौधरी ज़हूर इलाही और बड़े बड़े और यानी हर जमात के और कौमी असम्बली के तमाम मेम्बरान को अक़लियती मेम्बरान समेत उनको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने 90 साल का ये पुराना मसला हल किया। आओ मिलकर नारा लगाएं, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, ताज तख्त ख़त्म नबूवत और असम्बली अरकान
1974 में जिन्होंने आइन पर तौसीक और करारदाद के हक़ में वोट दिया, बमाए याया मुख्तार अटॉर्नी जनरल के, बमाए अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा वज़ीर कानून के, बमाए स्पीकर फारूक अली के, बमाए जुल्फ़िकार अली। इस्लाम के नशर व इशाअत के लिए दीनी इस्लाही खुतबात, दुरूस तफसीर कुरान व हदीस और इस्लामिक लेक्चर सुनने के लिए मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, सर मेरा ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए। जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, सर मेरा ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए। जिसके दिल में किसी गुस्ताख से हो हमदर्दी, जिसके दिल में किसी गुस्ताख से हो हमदर्दी, जिसके दिल में किसी गुस्ताख से हो हमदर्दी, हाथ है उसके गरेबां पे जसारत के लिए, सर मेरा ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए। जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, सर मेरा ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए। बेबसर अक्ल से कह दे कि जरा एक तरफ, बेबसर अक्ल से कह दे कि जरा एक तरफ, बेबसर अक्ल से कह दे कि जरा एक तरफ, इश्क काफी है मेरा मेरी हिदायत के लिए, सर मेरा ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए। जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, सर मेरा ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए। कोई मोमिन हो अमल से गया गुजरा लेकिन, कोई मोमिन हो अमल से गया गुजरा लेकिन, कोई मोमिन हो अमल से गया गुजरा लेकिन, सर बकफ फिर भी है नामों से रिसालत के लिए, सर मेरा ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए। जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, सर मेरा ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। हम खत्म नबूवत पे अपना घर बार लौटाना जानते हैं, खत्म नबूवत पे अपना घर बार लुटाना जानते हैं। हम खत्म नबूवत पे अपना घर बार लुटाना जानते हैं। है तर्ज सलाफ का याद हमें हर बार पुराना जानते हैं। खत्म नबूवत पे अपना घर बार